વિદ્યાર્થી મિત્રો, લક્ષ સ્કૂલ ઓફ સાયન્સ બામણમાં ઓનમાં ફરી એકવાર આપણું સ્વાગત છે. આજે આપણે થોડીક સ્કૂલની યાદ કરીશું. ઘણા દિવસ થઈ ગયા સ્કૂલ જોઈને. આપણો ઓનલાઈન અભ્યાસ ચાલી રહ્યો છે. થોડીક સ્કૂલની માટીની સુગંધને અહીં આપણે જોઈશું તો મજા આવી જાય. તો ચાલો સ્કૂલની ઝલક જોઈએ. આપણું સ્કૂલનું આ સિમ્બોલ, આપણી આ સ્કૂલનું બાહ્ય દેખાવ કેટલો સુંદર છે. જો ભારત માતા સાથે આ આપણું એન્ટરન્સ. અહીંથી તમે અંદર સ્કૂલમાં વારંવાર જાઓ છો અને યાદ આવતી હશે બધી. કેટલું સુંદર અહીં લાગી રહ્યું છે. આ આપણે હોલમાં બેસીને પ્રાર્થના કરીએ છીએ, ભેગા થયા છે, મિટિંગો યાદ આવે છે કશું? હાલના શબ્દો નિલેશભાઈ ને આપણા વાતો બધી તો બધું મિસ કરી રહ્યા છે. તો થોડુંક આજે આપણે એને દિલથી યાદ કરી લઈએ એવી ઈચ્છા થઈ. જાત જાતની એક્ટિવિટીઓ આપણે કરીએ છીએ. આ બધું ખૂબ જ યાદ આવતું હશે. પ્રવાસો હવે તો આ વર્ષે ભૂલી જવાનું છે. આ બધું રમતો સ્કૂલને આ રીતે આપણે યાદ કરીએ અને પછી ભણીએ તો મજા આવશે. Welcome back, dear students, to Lux School of Science. And in chemistry, we are reaching to the last topic of the lesson. And with this, we are also going to complete the syllabus. So, dear students, get ready. We were talking about the biomolecules. In biomolecules, we have already discussed carbohydrate and protein. In carbohydrate, glucose, fructose. And in protein, we have discussed about the amino acids. Okay, so that was the story. Now we are going to talk about another story, and that another story is the thing but nucleic acid. Dear students, if we talk about the human, then all humans are look like same. All animals are look like same. The offspring coming is representing the old heritage. So why this is happening? Why the same things are inherited out? And that question is answered because it is due to the genes. Because genes pass the characteristics of the parents to the offspring. That we know. Now what is genes? Genes are nothing but the chromosomes. Now what is made of chromosomes? Chromosomes are made up of the chemical which is known as DNA. So DNA is the genetic material. It is passed through the one offspring to another offspring. It is the main thing which is the leading the characteristics of parents to the offspring. And this characteristics is leads by chromosome having nucleic acid. And that's why to study nucleic acids will be our prior idea. So nucleic acid heading is nucleic acid. Okay, so nucleic acid is nothing but the interesting topic. Why? Because in our things there are two kinds of nucleic acid we used to speak as. One is DNA and another one is RNA. What is the full form of the DNA? So deoxy. DNA means deoxynucleic acid. Okay, but before that we have to speak ribo. Okay, here the ribo. So deoxyribonucleic acid is known as DNA. So here deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid is nothing but the DNA, and only ribo or the ribonucleic acid is known as RNA. So in term of the our
messenger, or we can say the DNA material or the offspring generator material is nothing but the DNA and RNA. Okay, so now here onwards we are going to talk about DNA and RNA in some another thing. So now first we are going to talk about in structure of DNA. In structure of DNA. According to our book, we are going to discuss in structure of DNA. In structure of DNA, first I would like to talk about that okay, when DNA or RNA is hydrolyzed, okay, or if these are separated, then these will be separated in three parts. So one of the most important part is nothing but the saccharides. Okay, so it is contains one sugar. So one is nothing but the sugar. Second part of this thing is known as phosphoric acid. Second part of this is known as phosphoric acid. Okay, third part is nothing but the base. Third part is nothing but the base. Okay, so base are non-symmetrical cyclic structure. It is a non-symmetrical cyclic structure. Okay, non-symmetrical ring also. You can speak non-symmetrical ring also. So this is our first prior idea about that okay, how the nucleic acids contain. So one is sugar, then heterocyclic base. Non-symmetrical is also known as heterocyclic base. Heterocyclic base. So that is our portion to understand. So there are three portions in any DNA. Okay, out of this first we are going to talk about the sugar. Okay, in DNA the sugar is, first we are going to talk about sugar. So in DNA and RNA, so first we will talk about RNA. Dear students, RNA is having sugar and the name of the sugar is beta di-ribose sugar or ribose sugar. Beta D ribose sugar. So what is the name of sugar remaining in RNA? Its name is beta D ribose sugar. And come on, let's draw the structure of this. चलो हम अपने structure draw करिए छे. तो structure is look like this. बराबर ध्यान आपजो. In center there is a O, and with that penta sugar is there. So penta sugar can be drawn in this pattern. Okay, 4 carbons છે. 1 2 3 4 અને આ O, that is known as furan. So furan based sugar છે. Okay, now which kind of this sugar then we are going to talk. क्या sugar કઈ જાતની છે? So come on dear students, કે આ આપણે ડ્રો તો કરી લીધું. ઓકે, હવે એની અંદર આપણે ડ્રો કરવાનો છે રિબોઝ. So બીટા છે, બીટા હોય તો OH ઉપર હોય. So that's I have drawn OH upside. બીટા છે એટલે OH અને D એટલે ડેક્સ્ટ્રોરોટેટરી છે અને રાઇબોઝ છે. તો અહીંયા જેની અંદર H, અહીંયા OH. Here also H, OH, both are same look like. તો આ બે તો સેમ છે. Okay, now remaining this, and this is nothing but the, as usual we see that here CH2OH will be there, જે આપણને ખબર જ છે, and H. So there are number 1 carbon, 2 carbon, 3rd carbon and 4 carbon and 5 carbon. So beta D ribose is nothing but the penta sugar. Okay, and the structure is look like this. એનું structure આવું છે. So hope that you understand the structure of the RNA. So RNA ની અંદર કયું સુગર છે?
beta D glucose. So this is the structure of beta D glucose. Now we are going to discuss about DNA. Dear students, in DNA we have beta D deoxyribose sugar. તો DNA માં આપણા પાસે કઈ સુગર છે? બીટા ડી ડાયોક્સીરિબોઝ, અને તેના પરથી એનું નામ થયું ડાયરાઇબોરિબોન્યુક્લિક એસિડ. અને RNA નું નામ એમાં શું છે? બીટા ડી રિબોઝ છે, એટલા માટે એનું નામ થયું રિબોન્યુક્લિક એસિડ. તો RNA અને DNA કેમ આવા નામ છે? તેના અંદર રહેલા જે એનો હાફ પોર્શન છે એ હાફ પોર્શન સુગર થી કવર અપ થયેલો છે. અને અહીંયા સેકન્ડ પોઝિશન તમારે યાદ રાખવાનું છે, બીટા ડી 2 deoxyribose. ઓકે, તો ચાલો એનું આપણે સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરીશું. The structure of beta D 2 deoxyribose is nothing but the same look like as ribose sugar. એટલે પહેલા પેન્ટા દોરી દીધા, પછી આપણે એને પેન્ટાગોન બનાવી દીધું. સો 5 કાર્બન તો એની અંદર પણ આવવાના જ છે. આ 1 2 3 4 અને 5 કાર્બન. ઓકે, તો પહેલું કાર્બન અહીંયા એઝ યુઝ્યુઅલ બીટા છે. બીટા છે એટલે OH ઉપર, H નીચે. આમ અહીંયા તો આપણને ખબર છે કે CH2OH જ આવવાનું છે, અહીંયા H આવી ગયું. Now these two remaining. Out of this we can write here number 1, 2 carbon, 3rd carbon, 4th carbon and 5th carbon. 5 carbons are in this tandem. Now you can see that. Now this is the observation. અહીંયા શું છે? બીટા D 2 deoxy. 2 deoxy છે, ડાયોક્સી પણ નથી, ડીઓક્સી છે, એટલે સેકન્ડ નંબરનો કાર્બન. તો અહીંયા કોઈ ફરક પડતું નથી, તો અહીંયા આપણે H અને OH લખી દઈએ. પણ અહીંયા ફરક પડે છે. શું ફરક પડ્યો છે? તો અહીંયાથી ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ ડીઓક્સી થઈ ગયો, એટલે ઓક્સિજન નીકળી ગયો છે, એટલે અહીંયા પણ H અને અહીંયા પણ H. So that's why this is the difference. See, here OH is there, here only H is there, and that's why this is known as beta D 2 deoxyribose. Okay, or ribose, જે તમે પ્રોનાઉન્સ કરવાનું હોય તે કરી શકો. So this is the structure of RNA and this is the structure of DNA. So hope that you understand why DNA is there and why RNA is there, due to that sugar. So we have talked just about the sugar. Okay, now we are going to talk about the second one. This is first one is completed. Now we are going to talk about the second one, and second one is nothing but the phosphoric acid. So phosphoric acids, its formula is very simple. Phosphoric acid, second one, the formula having phosphorus 5 electrons. This is always oxygen. This is O, this is O, this is O. If it is satisfied by hydrogen, then okay, this is known as phosphoric acid. But if not satisfied by hydrogen, તો પછી આપણે આને કાઢી નાખીએ છીએ, ઉપર માઇનસ માઇનસ માઇનસ. સો ફોસ્ફોરિક એસિડ ઇઝ નથિંગ બટ ધ PO4 -3. એટલે એક સુગર છે અને બીજો એસિડ છે. ઓકે, તો સુગર ન્યુટ્રલ થઈ ગઈ. હવે આપણા પાસે ફોસ્ફોરિક એસિડ આવી ગયું અને એનું સ્ટ્રક્ચર આવું લેવાનું થશે. નાઉ રિમેનિંગ ઇઝ બેઝ. રિમેનિંગ શું છે? બેઝ છે. So now we are going to discuss about third number, and that is the base of the nucleic acid. Nucleic acid ની અંદર કયા કયા બેઝ રહેલા છે, that is now talking point. So come on, discuss the base of the DNA and RNA. First we are going to talk about base of the DNA. DNA માં કેટલા કેટલા બેઝ છે, that is our discussion process. So come on, DNA માં બેઝ કયા કયા છે? તો બાયોલોજી સ્ટુડન્ટ્સ નોઝ ધીસ વેરી ઇઝીલી કે ભાઈ આપણા પાસે ડીએનએ ના અંદરના 4 બેઝ હોય છે, 4 ટાઈપના બેઝ હોય છે, જેમાં બધાથી પહેલું છે A, જેને આપણે શું કહીએ છીએ? AD9 કહીએ છીએ. પહેલું કોણ છે? A, and it is known as AD9. તો ફર્સ્ટ છે આપણા પાસે A છે અને A ને આપણે AD9 તરીકે ઓળખીએ છીએ. બીજું છે G, જેને ગુઆનાઇન તરીકે ઓળખીએ છીએ, ગુઆનાઇન. ઓકે, તો ફર્સ્ટ છે આપણા પાસે એડીનાઇન A, બીજું છે ગુઆનાઇન
ઓકે, આ યુ છે, GUANINE, ગુઆનાઇન છે. ઓકે, ત્રીજું છે આપણા પાસે સાઇટોસિન. ત્રીજું કોણ છે? સાઇટોસિન. ત્રીજું કોણ છે આપણા પાસે? સી એટલે સાઇટોસિન છે. અને છેલ્લું છે થાઇમિન, અને લાસ્ટ વન ટી, થાઇમિન. સો ધીઝ આર ધ બેઝ ઓફ અ ડીએનએ. આટલા 4 બેઝ કોનામાં જોવા મળે છે તમને? ડીએનએ માં. સો હાઉ મેની બેઝ આર ધેર? 4 બેઝ આર ઇઝ ધેર ઇન અ ડીએનએ. કયા કયા છે? એડિનાઇન, ગુઆનાઇન, સાઇટોસિન એન્ડ થાઇમિન. આઉટ ઓફ ધીસ, ઓકે, બધાના સ્ટ્રક્ચર છે દીકરા, પણ સ્ટ્રક્ચર તમારે જાણીને કશું કામ નથી. સો ધીઝ આર ધ બેઝ ઓફ અ ડીએનએ. ઓકે, સો નાઉ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ટોક અબાઉટ ધ આરએનએ. આરએનએ માં કયા કયા બેઝ હોય છે that we are going to discuss. So here I am taking RNA. તો dear students, RNA ની અંદર પહેલા 3 બેઝ તો રિપીટ થાય જ છે. ઓકે, કયા કયા? તો RNA માં આપણા પાસે પહેલા 3 એટલે AGC, આ તો રિપીટ થાય જ છે. A પણ છે, G પણ છે, C પણ છે. પણ થાઇમિન ની જગ્યા ઉપર DNA ની અંદર યુરેસિન આવી જાય છે. થાઇમિન ની જગ્યા પર કયો આવી જાય છે? યુરેસિલ આવી જાય છે. એટલે આપણે હવે એની અંદર યુ લખીશું. યુ નું નામ શું છે? યુરેસિલ. તો આરએનએ ની અંદર એડિનાઇન છે, ગ્વાનિનાઇન છે, સાઇટોસિન છે, પણ થાઇમિન નથી. એના બદલે કોણ છે? યુ. એટલે આરએનએ માં પણ 4 બેઝ છે અને એમાં થાઇમિન ની જગ્યા પર કયું છે? યુરેસિન છે, યુરેસિલ છે. સો ધીસ ઇઝ અવર ટોક ઓફ ધ ડે કે ભાઈ સુગર, તો કોઈ પણ ન્યુક્લિક એસિડ 3 કોમ્બિનેશન છે. સુગર છે, ફોસ્ફરિક એસિડ છે અને હિટેરોસાયક્લિક બેઝ છે. હિટેરોસાયક્લિક બેઝ ને આપણે શાના તરીકે ઓળખીએ છીએ? તો હિટેરોસાયક્લિક બેઝ ને આપણે એડિનાઇન, ગુઆનાઇન, સાઇટોસિન્સ, થાઇમિન અને યુરેસિલ, આમ આપણે 5 એની અંદર સ્ટડી કરવાના છે. સો વિથ ધીસ ધ ઇન સ્ટ્રક્ચર ઓફ DNA is completed. In structure of a DNA is completed. So now we are going to talk about furthermore, and this furthermore is the structure of DNA. Now we are going to prepare the structure of a DNA or RNA. So now heading is the structure of DNA. So come on, we are going to build the structure of DNA. In structure of DNA, first we can talk about nucleoside and nucleotide. Okay, so in structure of DNA, first we are going to build the nucleoside. So heading is nucleoside. So what is nucleoside? Okay, so we know that now sugar. ઓકે, આ સુગર આપણા પાસે કઈ છે ડીએનએ માં? તો ડીએનએ માં સુગર છે આપણા પાસે આ પેન્ટા બેઝ છે. એટલે આપણે પહેલા પેન્ટાગોન ડ્રો કરી દઈએ એઝ યુઝ્યુઅલ. તો હિયર આઈ હેવ ડ્રોન પેન્ટાગોન. ઓકે, પેન્ટાગોન માં આ બધું તો કોઈ ફરક પડતો નથી. આ જે રહેવાનું હોય તે જ રહેશે. આ CH2OH, અહીંયા H, HOH, HH અથવા HOH જે લેવાનું હોય તે. બટ અહીંયાનો જે OH હતો નંબર 1 કાર્બન, આ 1 કાર્બન છે, નંબર 1 કાર્બન. તો હિયર વી કેન રાઇટ 1 કાર્બન, 2 કાર્બન, 3rd કાર્બન એન્ડ 4th એન્ડ 5th કાર્બન. તો આઉટ ઓફ રાઇબોઝ નો જે ફર્સ્ટ કાર્બન માં OH છે, ઇન પ્લેસ ઓફ ધેટ ટેકન પ્લેસ બાય, અહીંયા આ પ્લેસ ટેકન કોણ કરે છે? બેઝ લખી દે છે અહીંયા. એ OH ને રિમૂવ કરીને ત્યાં કોણ આવી જાય છે? બેઝ. ધેન ધીસ સ્ટ્રક્ચર ઇઝ નોન એઝ, આ સ્ટ્રક્ચરને આપણે શું કહીએ છીએ? ન્યુક્લિયોસાઇડ. સો ધીસ ઇઝ ધ ન્યુક્લિયોસાઇડ. તો પહેલા ઇન sugar, if OH of first carbon is replaced by the base, then it is known as nucleoside. Okay, તો આપણે કોનું કોમ્બિનેશન જોયું? ન્યુક્લિયોસાઇડ કોને કહેવાય એને જોઈ લીધું. હવે ન્યુક્લિયોસાઇડ પછી બીજું હેડિંગ આપણે મારીશું ન્યુક્લિયોટાઇડ. So come on, our next heading is nucleotide. So now we are going to understand what is nucleotide. So dear students, અહીંયા બેઝ આવી ગયું.
ઓકે, કયા નંબર પર? ફર્સ્ટ નંબરના કાર્બન પર બેઝ આવી ગયું. હવે આપણે એમાંથી 5th નંબરનો કાર્બન છે એમાંથી પણ OH કાઢી નાખવાનો છે. અહીંયા ફર્સ્ટ નંબરના કાર્બનમાંથી પહેલામાંથી OH કાઢ્યો. હવે 5th નંબરના કાર્બનમાંથી OH કાઢીને અગર we are able to apply here the phosphoric acid, એટલે ફોસ્ફરિક એસિડ બાકી હતું એ પણ આવી ગયું. આ રીતે આપણે એમાં ફોસ્ફરિક એસિડ મૂકી દઈશું ત્યાંથી OH કાઢીને. Okay, and the new term is applied, then this is the nucleoside. I hope that you understand the difference between nucleoside and nucleotide. So this is the nucleotide. So in nucleotide we have seen that on the pentaglucose, in place of the first number carbon, આ પહેલા નંબરના કાર્બન પરથી બેઝ નીકળી જાય છે અને પાંચમા નંબર કાર્બન પરથી OH નીકળીને બેઝ આવે છે અને આમાં કોણ OH નીકળીને ફોસ્ફરિક એસિડ આવે છે અને આખું આ બને છે ન્યુક્લિયોટાઇડ. ઓકે, હવે આવા ન્યુક્લિયોટાઇડ એકબીજા સાથે ભેગા થાય તો ચાલો એક બીજો ન્યુક્લિયોટાઇડ આપણે નીચે લખી દઈએ. હવે આ ન્યુક્લિયોટાઇડ આપણે બીજી રીતે લખીશું. So this is our second nucleotide. ઓકે, અહીંયા પણ બેઝ આવી ગયો છે. અહીંયા CH2OH સાથે ફોસ્ફરિક એસિડ છે આ રીતે. અહીંયા HOH ને અહીંયા HOH ને અહીંયા H. તો આ another nucleotides is there. તો ફર્સ્ટ ન્યુક્લિયોટાઇડ અને આ સેકન્ડ ન્યુક્લિયોટાઇડ છે. હવે આ બંને વચ્ચે કોમ્બિનેશન થાય છે, એ બંનેનું એડિશન થાય છે અને આપણને એ બે થી એક નવું ન્યુક્લિયોટાઇડ મળે છે. એ બેનું કોમ્બિનેશન થઈને એક નવું ન્યુક્લિયોટાઇડ મળવા જઈ રહ્યું છે. તો હવે આ ન્યુક્લિયોટાઇડ નું શું થશે? ઓકે, that we are going to talk about. તો આ ન્યુક્લિયોટાઇડ ની અંદર ઉપર એક સુગર રહેશે, નીચે એક સુગર રહેશે. સો ફર્સ્ટ we are talking about the ઉપરની સુગર. આ ઉપરની સુગર રહી ગઈ છે. ઓકે, આ ઉપરની સુગર છે. આ ઉપરની સુગર સાથે આપણા પાસે અહીંયા બેઝ જોડાયેલો છે અને અહીંયા ફોસ્ફરિક એસિડ જોડાયેલું છે જે આવી રીતે જોડાયેલું છે. આ ફોસ્ફરિક એસિડ જોડાયેલું છે, ઉપરની બેઝ છે. ઓકે, હવે આ વચ્ચે કોના વચ્ચે રિએક્શન થાય છે સાંભળો. તો નીચેવાળાનું આ જે નીચેવાળો બેઝ છે એનો ફોસ્ફરિક એસિડ, ઓકે, અને ઉપરવાળો છે એ ઉપરવાળાના ત્રીજા નંબરનો OH. એટલે પહેલાના 3 નંબરનો કાર્બન અને બીજાના 5 નંબરનો કાર્બન, આ બે વચ્ચે રિએક્શન થાય છે. આમાંથી OH ને આના સાથેનું આ રિએક્શન થાય છે. એન્ડ ડ્યુ ટુ ધેટ રિએક્શન આપણને અહીંયા આ જે કેરેક્ટર છે એમ જ રહેશે, પણ અહીંયાના કેરેક્ટરમાં નીચે કોણ જોડાઈ જાય છે? ફોસ્ફેટનો ઓક્સિજન જોડાઈ જાય છે. અહીંયા આ H ની સાથે OH નીકળી જાય, હાઇડ્રોજન વોટર બનીને, અને અહીંયા O આવી જાય. પછી આ P છે, અહીંયા ડબલ બોન્ડ ઓક્સિજન છે. આ એક ઓક્સિજન એટેચ વગરનો રહી ગયો છે અને આ બીજો ઓક્સિજન અહીંયા એના સાથે અહીંયા પણ ઓક્સિજન એક આવે છે. 4 ઓક્સિજન હોય ને, તો એના સાથે આ ઓક્સિજન CH2 અને એ CH2 પછી કોના સાથે છે? પેન્ટોઝ બેઝ સુગર સાથે જોડાયેલું. અહીંયા સુગર તો છે જ, બરાબર. તો આ રીતે અહીંયા એક સુગર અને અહીંયા બીજી સુગર. ઓકે, અને આના સાથે અહીંયા બેઝ જોડાયેલો છે. ઓકે, અને અહીંયા એક OH છે. ઓકે, તો આ રીતે આપણા પાસે એક નવું બની જાય છે. અહીંયાથી OH નીકળી જાય છે અને એની જગ્યા પર આ આવી જાય છે. એટલે આ બોન્ડ અહીંયા સાથે થઈ ગયો. તો પહેલાનો 3 નંબરનો અને બીજાનો 5 નંબરના કાર્બન વચ્ચે એક બોન્ડ બને છે. This bond is known as phosphodiester linkage. આ જે બને છે, આ લિંકેજ ડેવલપ થાય છે, this is known as phosphodiester linkage. phosphodiester linkage. phosphodiester linkage. ઓકે, તો આ રીતે ફોસ્ફોડાયએસ્ટર લિંકેજ થાય અને બે ન્યુક્લિયોટાઇડ જોડાય. That's why this combination is known as dinucleotide. તો આ રીતે આપણા પાસે dinucleotide બને છે. So 2 sugar, ઓકે, એટલે ડાય, અને અહીંયા ફોસ્ફેટ લિંકેજ છે. ઉપર બેઝ, અહીંયા બેઝ,
હવે ત્રીજી જો જોઈન્ટ થવાની હશે એ આ OH સાથે નીચેની ફોસ્ફેટ આવશે અથવા તો આ ફોસ્ફેટ સાથે ઉપરનો OH આવશે અને આ રીતે એક લોંગ ચેન ડેવલપ થાય છે. So that is known as polynucleotide. So now we are going to discuss about the polynucleotide. So come on, let's study polynucleotide. તો પોલીન્યુક્લિયોટાઇડ ની આપણે એક ખાલી સિમ્પલ સ્પેસ બનાવીએ કે પોલીન્યુક્લિયોટાઇડ કેવી રીતે, તો એને આપણે એક જનરલ સ્ટ્રક્ચર ની અંદર ડ્રો કરીશું પોલીન્યુક્લિયોટાઇડ ને કે ભાઈ આપણે જોયું હમણાં કે આ એક ફોસ્ફેટ બેઝ છે, અહીંયા સુગર છે, સુગર સાથે બેઝ જોડાયેલો છે. ઓકે, આ ફોસ્ફેટ છે, સુગર સાથે બેઝ જોડાયેલો છે. પછી આ બીજું આવી જશે. હવે અહીંયા ફોસ્ફેટની લિંકેજ થાય છે, ફોસ્ફેટની લિંકેજ છે અને એના સાથે પાછો બેઝ જોડાયેલો છે, બેઝના ઉપર સુગર છે. ઓકે, આ રીતે ચાલતું રહેશે. એના પાછળ પાછું ફોસ્ફેટ, ફોસ્ફેટના અંદર પાછું સુગર અને સુગરના ઉપર બેઝ, આ રીતે ઇન્ફિનાઇટ સુધી ચાલ્યા કરશે. ઓકે, સો હિયર ધીસ બોન્ડ, આટલો પોર્શન એ n ટાઈમ્સ રિપીટ થશે અને n ટાઈમ રિપીટ થતા ધીસ ઇઝ નોન એઝ ન્યુક્લિયોટાઇડ અને એને આપણે ન્યુક્લિક એસિડ કહીએ છીએ. સો પોલીન્યુક્લિયોટાઇડ ઇઝ નોન એઝ ન્યુક્લિક એસિડ. તો આ આપણા પાસે ન્યુક્લિક એસિડ છે. So this is the formula of nucleic acid. So hope that you understand the formula of nucleic acid. Sugar base phosphate, base sugar phosphate, sugar base phosphate, આમ સિરીઝ ચાલે. અહીંયાથી આપણે એને n ટાઈમ્સ લઈ લઈએ. So this is the nucleic acid. Okay, now this is the primary structure of the nucleic acid, but we have another structure of nucleic acid which is known as double helix structure of the nucleic acid, and this double helix structure of the nucleic acid was given by first time Watson and Crick. Okay, so હવે આપણે વોટસન અને ક્રિક નું સ્ટ્રક્ચર જોઈશું. It is also known as double helix structure. So come on, let's study double helix structure. Okay, નહીં તો પછી એને બીજું નામ શું છે? સેકન્ડરી સ્ટ્રક્ચર. Okay, so secondary structure of the nucleic acid we are going to study. તો સેકન્ડરી સ્ટ્રક્ચર શીખવા માટે બધાથી પહેલા તમારે એનો ડ્રોઈંગ કરવાનું છે. એ ડબલ હેલિક્સ છે. અહીંયા આ રીતે પહેલો પોર્શન દોરવાનો છે. ઓકે, અને બીજી બાજુ અહીંયાથી આપણે બ્લુ કલર લઈ લઈશું. આ બ્લુ કલર આ રીતે આવે છે. ઓકે, તો આમ આપણા પાસે ડબલ હેલિક જોવા મળે છે એક બ્લેક કલરમાં. હવે આ હેલિક ને આપણે થોડોક જાડા કરી નાખીએ તો આ રીતે જાડું બની જાય છે. ઓકે, તો આ ફર્સ્ટ કમ્પેરિઝન થયું. હવે સેકન્ડ કમ્પેરિઝનમાં આપણે આને આ રીતે કરીએ જાડું. તો આ છે આપણા પાસે ડબલ હેલિક્સ સ્ટ્રક્ચર માટેનું પોર્શન. ઓકે, તો આ રીતે પોર્શન આગળ વધે. હવે આ પોર્શન ની અંદર ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે અહીંયા જે આપણા પાસે બેસે છે, આ જે સ્ટ્રક્ચર છે એની અંદર આપણા પાસે એક ફોસ્ફેટ હશે અને એક સુગર હશે. એક શું હશે? ફોસ્ફેટ અને સુગર. તો એ રીતે આગળ વધતું જાય છે. અને આ લિંકેજ કોના કોના વચ્ચે હશે? તો લિંકેજ આપણે જાણીએ છીએ કે આ 5 નંબરનો કાર્બન છે અને આ 3 નંબરનો કાર્બન છે. તો લિંકેજ કોના કોના વચ્ચે તમને જોવા મળે છે? 5 નંબર અને 3 નંબરના કાર્બન પર. નાઉ ધીસ લિંકેજ we are going to talk about. હવે આપણે આ જે સ્ટ્રક્ચર છે એને આપણે ડોટેડ લાઈન બતાવી દઈએ એટલે બીજું છે 3 નંબરનો કાર્બન છે એમ આપણને ખબર પડી જાય. તો 3 નંબરના કાર્બનને આપણે ઉપર છે એવું બતાવી દીધું છે. ઓકે, તો આ 3 નંબરનો કાર્બન છે જેની અંદર આ રીતે મોલેક્યુલ્સ ગોઠવાયેલા છે. ઓકે, હવે એની અંદર આપણા પાસે ડીએનએ છે. તો ડીએનએ ની અંદર 4 બેઝ છે. કયા કયા? તો એડેનાઇન, ગુઆનાઇન, પછી થાઇમિન અને સી પરથી સિપ્ટોસિન. બરાબર?
તો આટલા આપણા પાસે સાઇટોસિન, આટલા આપણા પાસે એ છે. તો રિમેમ્બર ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, હંમેશા એડિનાઇન એ કોના સાથે બોન્ડ બનાવે છે? ટી સાથે જ, થાઇમિન સાથે જ હાઇડ્રોજન બોન્ડ બનાવી શકે છે. અને ગ્વાનાઇન હંમેશા સાઇટોસિન સાથે જ શું બનાવે છે? બોન્ડ બનાવી શકે છે. અને એ ઓલ્ટરનેટ કે એક સાથે પણ હોઈ શકે, એક બીજા પણ હોય. એટલું યાદ રાખવાનું કે એ અને ટી વચ્ચે ડબલ બોન્ડ છે અને જી અને સી વચ્ચે ટ્રિપલ બોન્ડ છે. ઓકે, તો જ્યારે તમે એને સ્ટ્રક્ચરમાં ડ્રો કરશો વચ્ચે, ત્યારે અહીંયા સપોઝ કે આ બોન્ડ પહેલો આપણે લઈએ, એ અને ટી લઈ લઈએ, તો એ ટ્રિપલ બોન્ડ ટી બતાવવાનું. સપોઝ કે પાછો પણ આપણે ટી અને એ જ લીધો છે, તો આ એવું જરૂરી નથી કે દર વખતે એક જ આવશે, જુદું જુદું પણ આવી શકે. ઓકે, અહીંયા સી લીધો તો સી ડબલ બોન્ડ કોના સાથે જશે? જી સાથે. ઓકે, પછી અહીંયા સી ડબલ બોન્ડ જી રિપીટ થશે. સપોઝ કે અહીંયા જી ડબલ બોન્ડ સી રિપીટ પાછો થાય છે. વચ્ચે સપોઝ કે એ ડબલ ટ્રિપલ બોન્ડ ટી આવી જાય છે. તો આવી રીતે બધા જ ની અંદર એ અને સી નું કોમ્બિનેશન ચાલશે અને such structure of the secondary structure, or it is also known as double helix structure of the DNA is completed. Okay, so with this our topic of DNA, nucleic acid, is completed here. Now we are going to talk about some benefits of the DNA and RNA. Dear students, DNA is also used in the very famous thing, and that is known as DNA fingerprinting. So DNA fingerprinting means what? So our finger printing is different. આને નહીં સમજવાનું કે આ જે કોમ્બિનેશન છે, તો મારા બ્લડ નું કોમ્બિનેશન આ ફિક્સ જ હોય, એટલે આના ઉપરથી આપણે DNA fingerprinting કહીએ છીએ. અને DNA fingerprinting પરથી we are able to find out lots of things. બધા ફોરેન્સિક લેબોરેટરીની અંદર કે કોણ ગુનેગાર છે, ઓકે, કોણે છે તે ક્રાઇમ કર્યો છે, તો ક્રાઇમ આપણે પકડી શકીએ છીએ. ઓકે, પછી કોઈ કોણ પેરેન્ટ્સ છે, અગર કઈ આવો કોઈ પ્રોબ્લેમ ઉભો થયો કે પેરેન્ટ્સ કોણ છે જાણવાનું, તો પેરેન્ટ્સ કોણ છે તે ડીએનએ પ્રિન્ટિંગ પરથી જાણી શકાય છે. ઓકે, કોઈ એક્સિડન્ટ થાય અને કોઈ મરી ગયો હોય, તો એ વ્યક્તિનું સપોઝ પરખાતું ન હોય, તો ડીએનએ પરથી આપણે એ કોણ મરી ગયો એ જાણી શકીએ છીએ. ઓકે, then in evolution the all species are depend on the DNA. એટલે કઈ એમાંથી કઈ સ્પીસીસ બની એ ડીએનએ પરથી જાણી શકાય છે. So DNA give us lots of topic for the our understanding. So this is the talk of DNA. Okay, હવે you are getting that idea કે whatever the we were talking heritage, a heritage nothing but depends on the chemistry. All thing depends on the chemicals. Okay, એટલું યાદ રાખો કે ડીએનએ એક શું કામ કરે છે? વેન ન્યૂ ઝાયગોટ ઇઝ પ્રોડ્યુસ, જ્યારે આપણા પાસે ચાઇલ્ડ સેલ્સ ડેવલપ થાય છે, ત્યારે ડીએનએ ના ડબલ હેલિક ડબલ થાય છે અને પછી એ નવી ઓફસ્પ્રિંગ બનાવી શકે છે. સો ધેટ ઇઝ ઓલ્સો ડ્યુ ટુ ધ સેલ ડિવિઝન ની અંદર પણ ડીએનએ યુઝ થઈ શકે છે. ઓકે, પછી in evolution history we can say that different species can be identified by the DNA. Okay, RNA is also very important. RNA ના actually આપણે ત્રણ ટાઈપ જોયા છે, એમાં મેસેન્જર RNA છે. સો RNA ના ત્રણ ટાઈપ કયા કયા છે? So RNA is divided into 3 part. તો એક RNA છે મેસેન્જર RNA, જેને mRNA તરીકે ઓળખાય. ઓકે, બીજો આરએનએ છે રિઝોબન આરએનએ, જેને આરઆરએનએ તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને ત્રીજો આરએનએ ટ્રાન્સપોર્ટ માટે છે, તે ટ્રાન્સપોર્ટ આરએનએ તરીકે ઓળખાય. સો આરએનએ ના આવા બધા આરએનએ ના ડિફરન્ટ ફંક્શન પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ઓકે, તો આરએનએ એન્ડ ડીએનએ આર ઓલ્સો યુઝ ઇન ધ પ્રિપેરેશન ઓફ સર્ટેન protein. So this is our story of this lesson, and with this we have ending the lesson, and also here we have completed the syllabus of the 12th standards. Jai Hind.